किसान संघर्ष की हमायत में पिंड दौला विखे नाटक मेला कराया गया। इस नाटक मेले में वड्डी गिनती लोगों ने शमूलीयत की। सब तो पहला हाज़री ने दिल्ली संघर्ष में शहीद किसानों ते मजदूरों को श्रद्धांजलियां भेंट करदਿਆਂ 2 मिनट का मौन धारिया। इस नाटक मेले में लोक कला मंच मानसा की टीम वालों मनजीत औलख की निर्देशना हेठ चर्चित नाटक बेगाने बोर्ड की छां अते ऐ किवें खो लैणगे जमीनां पेश किए गए। संगीत मंडली जगसीर जीदा वालों लोक पक्षी संगीत पेश किया गया। पंजाब लोक सभ्याचार मंच के प्रधान अमोलक सिंह, पंजाब खेत मजदूर यूनियन के सूबा सकत्तर लक्ष्मण सिंह सेवेवाला ਅਤੇ किसान आगू रुलदू सिंह मानसा ने किसानों के संघर्ष और समाजिक मसलों पर अपने विचार पेश किए। नाटक मेले के प्रबंधकों वालों नाटक मेले में सहयोग करने वाली ਵੱਖ-ਵੱਖ शख्सियतों को सन्मानित भी किया गया। पंजाब दे विच पिछले उस तो 3 महीने पहला जारी 6 महीनों तो जो खेती विरोधी काले कानून साडी सेंटर की भाजपा मोदी सरकार वालों किसान मारू खेती मारू लोक मारू जिहड़े काले कानून लैके आंदे गए ने, जिन्हां ने साडे किसानां दीयां जमीनां खोह लैणीआं, जिन्हां ने साडे लोकां दा रोजगार खोह लैणा, जिन्हां ने कारोबार खोह लैणे आ, जिन्हां ने साडी पढ़ाई खोह लैणी है, जिन्हां ने साडे जिउण दे हक तक खोह लैणे आ। ते ओहदी खातर जिहड़े साडे लोक आगू है जिहड़े मोर्चा ला के बैठे हुए ने, भरातरी जथेबंदियां जिहड़ियां सारियां ते सारे लोग जिहड़े मोर्चों की सपोर्ट कर रहे ने, ते उस मोर्चे के दौरान साडे 18-18 20-20 साल के जिहड़े नौजवान मुंडे 25-25 30-30 साल के साडे जिहड़े नौजवान ते साडे बजुर्ग किसान मजदूर इस मोर्चे दे विच शहीद हो गए ने। उन्हां नूं आपां 2 मिनट का मौन धार के साडे लोकां वल्लों शहीदी अर्पित करांगे। शहीदां नूं साडा लाल सलाम। दिल्ली किसान मोर्चे दे शहीदां नूं साडा लाल सलाम। दिल्ली किसान मोर्चे दे शहीद अमर रहें, अमर रहें, अमर रहें। दिल्ली किसान मोर्चे दे शहीद अमर रहें, अमर रहें, अमर रहें। लोक घोल ना थमणगे, किसान घोल ना थमणगे, कर योधे जमणगे। शहीदां थानू लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। शहीदां थोड़ी सोच दे पहरा देंगे ठोक के, शहीदां थोड़ी सोच दे पहरा देंगे ठोक के। खेती विरोधी काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। लोक विरोधी काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। दिल्ली दी भाजपा मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कारपोरेट घराणे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कारपोरेटां दी दलाल मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लोक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत भर दे किसानां दा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साडियां बीबियां भैणां ते मावां दा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्नवाद जी।
ਵੱਡੇ ਤੜਕੇ ਦਾ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ, ਭੁੱਖਾ ਹੋਊ ਵਿਚਾਰਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਈਦਾ 2 ਘੜੀਆਂ ਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀ। 2 ਘੜੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਈਦੀ ਆਪਦੀ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਗ ਕੀ ਵਰਦੀ ਹੈ ਚਾਚਾ ਸਿਆ, ਬਸ ਪੁੱਛੀ ਕੁਛ ਨਾ, ਕਾਖ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਜੇ ਆ ਮੋੜ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂ, ਵਕਤ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਪੀਤਿਆ। ਅੱਧਾ ਹਾੜ ਟੱਪ ਚੱਲਿਆ, ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੱਥ ਜਾਣੀ ਦੀਦਾ। ਓਏ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੋਊ ਉਦੋਂ ਸੋਕੇ ਡੋਬੇ ਰੱਖੂ। ਉਹ ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਕੇ, ਉਹਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਹਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਰ ਜਲਦਾ ਲੈ ਕਰਤੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹ ਜਲ ਥਲ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਕਿਹਾ। ਆ ਗਿੱਦੜ ਬਾਏ ਵਾਲੀ ਬਾਈ ਤੇ ਤਾਂ ਐਸੀ ਗੜੇ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਾਰ ਫਨਾ ਢਾਤੀ ਸੀ ਫੜ ਕੇ। ਉਹ ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬਸ। ਕਿੰਨੇ ਚਾਚਾ ਸੇ ਆਨੇ ਟੰਗ ਨੂੰ ਅਜੇ ਰਾਮ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪੀਤਾ ਸਿਆ, ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨੂੜੀ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ। ਉੱਤੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਸੂਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਯਾਰ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਸੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਫਿਕਰਾਂ ਚ ਰੋੜਿਆ ਕਰ ਗੱਡੀ। ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇਰਾ ਕਮਾਊ। ਉਹ ਛੋਟਾ ਵੀ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਲੈ। ਫੇਰ ਭਾਈ ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਆਹ ਬੋੜ ਦੀ ਛਾਂ ਤੇਰੇ ਬਾਹਰ ਮੂਹਰੇ ਉਹ ਛਾਵੇਂ ਬੈਠਾ ਆਪਣੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਭੋਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪੀਤਿਆ। ਬੋੜ ਭਾਈ ਬੋੜ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਇਹਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਦੇ ਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੁੱਖ ਆਪਦੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਚਾਚਾ ਸੇ ਤੇਰੀ ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੱਖ ਚਾਚਾ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਲੈ ਕਮਲਿਆ, ਆਪਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਗੁੱਸਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਐ ਅੰਬਲ ਦਰਜੇ ਦਾ ਕਿਰਸੀ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਪੱਲਿਓ। ਆਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਗਾਹਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੋਏ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਕਰਨੇ। ਤੂੰ ਸਮਝ ਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੱਧ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ। ਗਾਹਾਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਲਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੇ ਵੀ ਵਧਣਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਇੱਕ ਜਣਾ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਘਰੇ 2 ਕੋਠੇ ਜਾ ਛੱਤੇ, ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਤਾਂ ਆਵੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਜੱਚੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਓਏ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਜੱਜ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਉੜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ। ਪਰ ਤੀਵੀਆਂ ਵੀ ਪੱਟੀ ਵੱਜਣ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਛੋਟੀ ਚਾਚੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਕਿਤੇ, ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸੌਰੀ ਦਾ ਮਤਾ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਗਰਮ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਦੇਖੀਏ ਚਾਚਾ ਸਿਆ, ਓਏ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਜੀਵੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਕੱਠੇ 3 ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਮੱਥੇ ਨਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕੁਝ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਓਏ ਐਂ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਐਂ ਦੱਸ। ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਗੇਲਾ ਵੀ ਜੈਂਟਰਮੈਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਢਾਣੀ ਕਰਾਇਆ ਰਹੂ, ਡੱਕਾ ਦੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੋੜ ਕੇ। ਓਏ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦਾਰੂ ਪੀਤੇ ਆ, ਜੱਟ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰਿਆ ਕਿਤੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹ ਬਸ ਕੁਛ ਪਤਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪੀਤਿਆ। ਐਸੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਗੜੀ ਐ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਦੀ। ਉਹ ਕੁੜੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਲੈ ਚੱਲੀ ਰੋਟੀ ਖੇਤ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜੀ, ਤੇਰੀ ਮਾਸੀ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੇਲ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁੜੇ ਨਾ। ਉਹ ਲੈ ਪੀਤਿਆ, ਕੀ ਕਹੀਏ ਇਹਨਾਂ ਤੀਵੀਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ। ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਚਾਚੀ ਤੜਕੇ ਦੀ ਗਈ ਐ ਸੇਖਵਾਂ ਪੱਤੀ, ਅਰੇ ਤੱਕ ਮੁੜਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹ ਕੱਲੇ ਗਹਿਰੇ ਜਵਾਨ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਤੋਰਨ ਦੀ ਸਮੋਹ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ। ਆ ਗੱਲ ਚਾਚਾ ਸਿਆ ਤੇਰੀ ਜਮਾ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਲਾ ਲਫੰਡਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ 5-3 ਕਹਦੇ, ਉਹ ਮਰਨ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਓਏ ਆ ਭੰਗੂਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਓਏ। ਮਾਰ ਗਰਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਗੱਭਰੂ ਟੱਕਰੇ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਅਗਲੇ ਨੇ। ਓਏ ਅਣਖ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਚਾ ਸੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਈਂ ਲੋਕਾ, ਆ ਨੂੰਹ ਧੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ? ਨਾ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੂੰਹ ਧੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਤਾ
ਫਿਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਹੈ ਜਿਉਣ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਸ ਐਸੇ ਗੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਏ ਪੀਤਿਆ ਐ ਪੀਤਿਆ ਕੀ ਕਹੀਏ ਇਹਨਾਂ ਤੀਵੀਆਂ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਚਾਚੀ ਤੜਕੇ ਦੀ ਗਈ ਐ ਸੇਖਵਾ ਪੱਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁੜਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹ ਕੱਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਵਾਨ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਤੋਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆਹ ਗੱਲ ਚਾਚਾ ਸਿਰ ਤੇਰੀ ਜਮਾਂ ਸੱਚੀ ਹੈ ਉਹ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਲਾ ਲਫੰਡਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਕਹਦੇ ਮਰਨ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਓਏ ਆਹ ਭੰਗੂਆਂ ਦੇ ਖੂਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਓਏ ਮਾਰ ਡਰਚਿਆਂ ਕੇ ਗੱਭਰੂ ਡੱਕਰੇ ਡੱਕਰੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟਦੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਣਖ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਚਾ ਸੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਲੋਕਾ ਆ ਨੂੰ ਧੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੂੰ ਧੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਤਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੱਜ ਹੈ ਜਿਉਣ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਬਸ ਐਸੇ ਗੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਪੀਤਿਆ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਐ ਨੱਕ ਤੇ ਮੱਖੀ ਕਿਹੜਾ ਬੈਠਣ ਦਿੰਦੇ ਐ ਉਹ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀਏ ਬੰਦੀਏ ਜਿੱਥੇ ਜਾਨੀ ਐ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਨੀ ਐ ਕਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰ ਟਿਕ ਕੇ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਪਲਾਥੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਜੜੇ ਦੀ ਨਾ ਲੱਥੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰੇ ਕੋਈ ਜੀਵੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਐ ਨਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਸਰੇ ਦੀ ਲਾਮ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈ ਐ ਬਸਰੇ ਦੀ ਲਾਮ ਦਾ ਬਥੇਰਾ ਜਿੱਤ ਲਈਏ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਬੀਜੇ ਕੰਡੇ ਚੁਗੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂ ਅੰਡੇ ਬੀਜਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਅਜੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਰ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪੂਛ ਚੱਕ ਕੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਫੜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵਿਆਹ ਮੰਗਦੇ ਅਲੀਪੁਰ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚੋਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਅੱਗੇ ਕਹੂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦਈਏ ਵਿਆਹ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸੀ 3 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਚੜ ਕੇ ਬਜਨੇ ਠੁੱਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਤੂੰ ਦੇਣੇ ਤੇ ਰਹਿ ਬਗਾਨੇ ਪੁੱਤੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਅੱਗੇ ਘਰ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਹੈ ਓਏ ਤਾਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਹੈ 15 ਕਿੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ 15 ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਐ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਰ ਕੁਛ ਲਿਆ ਫ੍ਰਿਜ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਫ੍ਰਿਜ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਨੇ ਆਦਰੇ ਸੀ ਹੋਰ ਆਦਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੰਗਦਾ ਅਗਲਾ ਖਲਾਵੇਂਗਾ ਲੁਤਰੋ ਤੇਰਾ ਕੀ ਵਸਾਹ ਹੈ ਦੇ ਦੇਖ ਲੈ ਪੀਤਿਆ ਮੈਂ ਹੜਾਇਆ ਹੂੰ ਲੁਤਰੋ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ ਆਪਦਾ ਘਰ ਜੇ ਦੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਇਹ ਜੱਟ ਦੇ ਕਿ ਸੱਜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਪੀਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਠੁੰਡਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਭੁੱਖੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਦੀ ਗੰਢ ਨਾ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਗੰਢ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 4 ਫੁੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 2 ਲੰਬਰਦਾਰ ਕੋਲੇ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਛੱਡੀ ਐ ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਚੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੱਖ ਦੇ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡੀ ਤੂੰ ਜੱਟਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਠੂਠਾ ਬਣਾਉਣੇ ਫੜਾ ਦੀ ਤੇਰੇ ਝਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਿਤੇ ਦੇ ਦੇਖ ਲੈ ਪੀਤਿਆ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਆ ਗਈ ਵੱਡੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲੀ ਓਏ ਚੱਲ ਚਾਚਾ ਸੇ ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਮਲ ਵਰਤ ਲਿਆ ਕਰ ਤੀਵੀਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਚਾ ਸੇ ਘਰ ਅਲੀਪੁਰ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਕਰਦੇ ਓਏ ਵਿਆਹ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਦੇ ਦਿਓ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੁਰਗ 'ਚ ਰਹੂ ਰਾਜ ਕਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਰਾਜ ਤਾਂ ਕਰੂ ਹੁਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੱਟ ਲਈਏ ਕਾਰੂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਓਏ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਧੀ ਦੇ ਜਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਾਲ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੀਂ ਕਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਲੰਘੀ 40 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਮੈਂ ਹੂੰ ਉਹੀ ਬਾਹਾਂ ਉਹੀ ਕਹਾੜੀ ਨਵੇਂ ਬੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਟਰੈਕਟ ਵੀ ਆ ਗਏ ਜੂਰੀਏ ਵੀ ਆ ਗਏ ਪਰ ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਮਣ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੀ ਲੈ ਸਕ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਲੇ ਤਾਂ ਹੋਈ ਅਜੇ ਮੌਲਿਆਂ ਦੇ ਪੁੜੇ ਕੁੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਦਾਣੇ 4 ਮਣ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਸਾਹੇ ਤੇ ਲਾਗੇ ਪਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਚਾਚਾ ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਪਹਿਲਾ ਸਰਾਣੇ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਚਿੱਤੜ ਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਐ ਆ ਸੁਣਦਾ ਚੰਦਰੀ ਲਾਤੀ ਪਾਣੀ ਓਏ ਓਏ ਜਾ ਕੀ ਜਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਓਏ ਮਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਲਾਤੀ ਚੰਗਾ ਚਾਚਾ ਸੇ ਤੂੰ ਕਰ ਪਾਠ ਮੈਂ ਭੰਨਿਆ ਮਾ ਤੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਛੇਤੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੇਬੇ ਫੇਰ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਬਣ ਜੂ ਓਏ ਆਉਣੇ ਕੀ ਗਾਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿੰਦਾ ਸਾਲਾ ਬਾਹਮਣਾ ਦੇ ਕੱਟੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਆਏ ਸੀ 2 ਘੜੀਆਂ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਬੋੜ ਦੀ ਛਾਵੇਂ
ਆ ਹੋਰ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਗਈ। ਪੁੱਤ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਬੱਕਰੇ ਤੇ ਪੀਣ ਸ਼ਰਾਬਾਂ। ਬਾਈ ਬੇ ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ ਟੰਗ ਭਾਈ ਦੁਖਦੀ ਹੈ। ਓਏ ਅੱਜ ਫੇਰ ਦਿਨ ਹੀ ਡੱਫੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਵੀ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਖਾ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਹੰਕਾ ਜਾਣਾ। ਓਏ ਖਾਏਗਾ ਹਟਾਏਗਾ ਕੰਜਰਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ, ਕਿਲੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਦੋ ਹੈਗੇ। ਤੂੰ ਭਈਆ ਕੀਨੇ ਕੁਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਸੀ ਨਾ ਵੱਡੀ ਜਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਈ ਗਈ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਅਲਰ ਮੂੰਹੇ ਫੂਕਤੀ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਹਿਣੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗਾਜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਗੁਲਛਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਗਾਜਾਂ ਕੀ ਬਾਈ ਤੂੰ ਟੱਟੂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗਾਜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਓਏ ਹੋਰ ਮੈਂ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਨਚਾਰਾਂ ਦੇ ਜਲਸਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਐਸ ਘਰ ਖਾਤਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੀਤਾ। ਚੱਲ ਛੱਡ ਬਾਈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਹਿ ਜਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਪੜਾਉਣ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਪੀਣੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪੀ ਲੈ, ਨਾਲੇ ਟੰਗ ਦੁਖਣੋਂ ਹਟ ਜੂ। ਉਹ ਗੇਲਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਤੀਵੀਆਂ ਨੇ ਅੱਡ। ਤੀਵੀਆਂ ਬਾਈ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਓਏ ਫਿਰ ਤੂੰ ਐ ਸੋਚ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਬੰਜ ਪਏ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਰੂਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੂ ਕਮਲਿਆ। ਬਾਪੂ ਦੀ ਰੂਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਬਾਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੂ। ਬਾਪੂ ਦੀ ਰੂਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੂ ਪੁੱਤ ਗੇਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਦਾ ਕੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਗੱਲ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢਦੇ ਨੂੰ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਬਦਫੈਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਾਈ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਿਆ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਪੀਣੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰੋਟੀ ਦੀ ਖਾ ਜਾ। ਚੰਗਾ ਤਾਰਾ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ। ਸੱਚ ਬਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂ, ਹਾਂ, ਐਤਕੀ ਵੋਟ ਕਿੱਧਰ ਪਾਏਗਾ। ਉਹ ਜਾ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਮਲਾ ਬਾਈ ਨੇ ਵੋਟ ਕਿੱਧਰ ਪਾਉਣੀ ਸੀ, ਜਿੱਧਰ ਜੈਲਾ ਨੰਬਰ ਆਖੂ ਉਧਰ ਹੀ ਪਾਉ। ਉਹ ਨਿਤ ਨਿਤਣੀ ਬਜਾਰੀ ਆਉਣਾ ਨੀ ਖਾਲਾ ਸ਼ਾਮੋ ਨਾਸਪਤੀਆਂ। ਉਹ ਨਿਤ ਨਿਤਣੀ ਬਜਾਰੀ ਆਉਣਾ। ਆ ਚੱਕਾ ਉਹਦੀਆਂ ਤੋੜਾ। ਐਵੇਂ ਤੇਰੇ ਲੜਕੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਫੇਰ ਕਿਉਂ ਤੜਿੰਗ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਤੇਰਾ ਬਿੰਦਰ ਸਿਓ। ਰੋਂਦਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਕਲਪਾਉਣਾ ਹੈ ਬਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਛੁੱਟੀ ਉਹ ਸੂਲੀ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਪੜਵੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਓਏ ਹੁਣ ਕੁਛ ਦੱਸੇਗੀ ਵੀ। ਕਹਿੰਦਾ 5000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ, ਬੰਬਈ ਜਾਣਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਟੂਰ ਤੇ। ਤੈਥੋਂ ਲਾਪੜਾ ਨਾ ਬੱਜਾ ਘਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੁਪਈਏ ਝਾੜਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਟੂਰਾਂ ਦਾ। ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੀਸਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੰਮੀ ਜਾਊ। ਪੰਮੀ ਦਾ ਪਿਓ ਤਾਂ ਫੀਮਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਬੰਬਈ ਛੱਡ ਪਾਉਂਦੀ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜ ਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਕਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਤੌੜੀ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਚਬੜਾਇਆ ਤਈ ਨਹੀਂ 500 ਮੰਗਿਆ 500 ਦਿੱਤਾ, 1000 ਮੰਗਿਆ 1000 ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਮਾਰਦੀ ਕਿਹਦਾ ਤੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਕੰਜਰ ਔਰ ਰੋਜੀ ਹਟ ਜਾ ਬਾਈ ਪਾਸੇ, ਕਦੇ ਨਾ ਦਬਾਇਆ ਚੰਦਰੀ ਤੀਮੀ ਨਾ ਫਾਇਆ ਕੋ। ਤੁਮਾਰਾ ਤੇਰੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਆਵੜ ਗਈ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਕਬੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਚੱਜੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੀਊਂਗਾ ਪੀਊ ਹਟਾਏਗੀ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਜੰਮ ਰੱਖੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਛੱਡਿਆ। ਬਲੰਗ ਜੱਟਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਮ ਲਾਹੀ ਆ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੂੰ ਹੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੱਸ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਲਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕੇ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਰੋ ਦਾਰੂ ਨਾਲ ਡੱਫ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਸਿੱਟ ਦੇ। ਕਬੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਭਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ। ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਰੱਬੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਵਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਫੇਰ ਇਹ ਝੂਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਦੀ, ਆਪਦੀ ਪਰੋਖੋਂ ਦੇਖ ਪਰੋਖੋਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਫੂਕੂ ਸਾਰੀ ਫੂਕੂ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਣਾ ਕੋਣਾ ਦੀ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਟਾਊ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਟਾਊ। ਵਿਆਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ, ਮੁੱਲ ਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਚੱਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਅੱਡ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਤਾਂ ਜੇ ਵਾਹੀ ਅੱਡ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨੀ ਜਾਊ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੀਵੀਂ ਦਾ ਡਾਣਾ ਡਾਣ ਬੰਦਾ ਖੜੀ। ਓਏ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਹਾਨੀ ਅੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜੱਗੋਂ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੇਖ। ਹਾਂ
ਨਿਤ ਮੇਰੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਮੁੱਕੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਰੱਖੂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਰੱਖੂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਚਾਇਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਣੇ ਪਵਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 420 ਹੋਈ ਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸ਼ਿਪ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਗੱਜ ਵਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦਿੱਤੀ ਆ ਸੱਤਾ ਚੁੱਲਿਆਂ ਦੀ ਸਵਾ 4 ਫੁੱਟੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਬੁੜੇ ਬੁੜੀ ਦੀ ਗੋਜੀ ਪਾਲੀ ਆਪਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਨੀ ਚੰਦਰੀਏ ਗੋਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਲ ਸਾਰ ਲੈ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਲਾਈ ਲੱਗ ਨੂੰ ਪਤ ਪਤ ਕਰਕੇ ਚੂੰਡ ਕੇ ਖਾ ਗਈ। ਆਪਦੇ ਬਣੇ ਓਏ ਚੱਲੇ ਮੋਰਾ ਚੱਲੇ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮਾਂ ਨੀ ਚੰਦਰੀਏ ਜੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਜੱਗ ਵਸਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਜੇ ਇਹ ਜੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤਰਸਦੀ ਫਿਰਦੀ ਐ। ਓਏ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਫਸਾ ਕੇ ਖੜ ਗਈਆਂ ਤੂੰ ਹੀ ਵਗ ਜਾ ਅੰਦਰ। ਨਾ ਇਸ ਕੰਜਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਜ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਬੋਲਦੀ ਐ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦੀ ਆ ਬੋਲ ਇਹ ਕਰਦੀ ਆ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਪਾਠ। ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜੈ ਖੜੇ ਦੀ ਤੋਤੇ ਗੁਰਾਲੀ ਜਿੱਦੇ ਦੀ ਆਈ ਐ ਘਰ ਖੜੀਆਂ ਕਰੇਲੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਸੀਤੋ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾ ਅੰਦਰ ਬਥੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਡਰਾਮਾ। ਹੁਣ ਡਰਾਮੇ ਪਰਖਦਾ ਜੋ ਦਿਨ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਭਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਅੱਧ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਓਏ ਸੌਰੀਏ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਕਿਆਂ 'ਚ ਡੁੱਬੀ ਐ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਅਣਤੋਲੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜਾ ਜੇ ਇੱਕ ਡਬਲੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦਰਿਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਆਪਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨਾਲ। ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਸਾਂਕੜਿਆ ਬਚਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂ ਓ ਬਾਬਾ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਲੁਕਿਆ ਬੈਠਿਆ। ਓ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਦੌੜਿਆ ਆਈ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਵਾਕਾਂ ਤੇ। ਪੁੱਛਣਾ ਸਰਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰੀ ਲਾਦ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਢੜ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਓਏ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜੋ ਸੀਰ ਮੈਂ। ਹੋਰ ਨਾ ਵੀ ਦੌੜਿਆ ਹੋਰ ਜਵਾਕ ਦਾ ਦਿਲ ਹੌੜ ਜੂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਲਾਣੇਦਾਰਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੁਕੋਆ। ਮੈਂ ਭਾਗੂ ਕੇ ਜੱਗਰ ਤੋਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ 5000 ਫੜੇ ਸੀ ਬਿਨ ਵਿਆਜੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਲੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸਾਲਾ ਇਹ ਘਰੇ ਇੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਖੱਸੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਾਲੇ ਸਰੂ ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਸਰੂ ਮੈਂ ਰਾਤਾ ਪਰ ਇਹ ਐਸਾ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਬੀ ਨਿਕਲਿਆ ਛੱਡ ਕੇ ਡੰਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰੂਹੀ ਇੰਜਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਹੁਣ ਸਾਹ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਖੇਡਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਨਿੱਤ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਖੜਦਾ ਅਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚੱਜ ਨਾਲ ਦੋ ਜਾਂ ਰਕਮ ਮੋੜ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਆ ਜਦੋਂ 5 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ੇਰਾ ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਡੰਗਰ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਚਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇ? ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਦ ਨੂੰ ਉਹ 20-25 ਦਾ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਕੱਟੀਆਂ ਬੱਚੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਜੱਗਰ ਆਖੂ ਦਾਤ ਕਾ ਕੇ ਕਿਸ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਬਾੜ ਦਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਖੇਤ ਵਾਲਾ ਫੜ ਲੈ ਛਡਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਅਗੇ ਹੋਰ ਮਾਰ ਸਾਲੇ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਡੰਗਰ ਚਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਨਿੱਤ ਬੁੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਘਟਾਉਂਦਾ ਤੇਰਾ ਬੁਰਾ ਐਨੇ ਡੰਗਰ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ ਤੋਂ ਲੋਟ ਕੱਲੇ ਤੋਂ ਧੰਦੜੇ ਦੇ ਸਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਂਦਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕਰਦਾ। ਕਦੋਂ ਕਹਿ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਡੰਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੜ ਦਿਆ ਕਰ। ਲਿਆ ਜੱਗਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਛਾਵਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਗੱਜੜੀ ਜਵਾਨ ਲੱਗੀ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ। ਨਾ ਵੀ ਦੌੜਿਆ ਮਾਰ ਕਟਾਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝਾਈ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਬੱਚਾ ਵਾਲੇ ਸੰਭਲ ਜੂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਉਹ ਭੱਜੇਗਾ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਚਰਦੇ ਇੰਨੇ ਡੰਗਰ ਆ। ਹੋਰ ਸਾਲਿਆ ਤਾਕਤ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ ਡੰਗਰ ਨਹੀਂ ਚਰਦੇ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ। ਓਏ ਦੌੜਿਆ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੜਨ ਪੁੜਨੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਓਏ ਤੂੰ ਤਾਂ ਭੋਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਲਾਣੇਦਾਰਾ। ਓਏ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪੜਾ ਲਿਖਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰਾ ਸਰਦਾ। ਉਹ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗੇ ਸੇਠ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ ਸੀਰੀ ਪਾਰੀ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 4 ਮਣ ਦਾਣੇ ਚ ਕਹਿ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਪੜ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਲਾ ਲੱਗ ਜੁੱਡੀ ਸੀ। ਓਏ ਗੱਡੀ ਮਰ ਜਾ ਅੰਗਲਾ ਮਗਰ ਵਗ ਜਾ ਕਰ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਹੱਥ ਫੜਾਈ ਬੈਠਾ ਇਹਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਵਗ ਜਾ ਕਰ ਸਿਰਾ ਵਗ ਜਾ ਕਰ। ਉਹ ਸੌ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਡੰਗਰ ਪਾਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਲੀ ਲਾਤੀ ਉਹ ਲਾਤੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ
ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਲੱਖ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਆਪਦਾ ਸੰਖ ਵਜਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਇਹ ਦੁਪਹਿਰੇ ਛੇੜਿਆ ਭੈਣ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਰਾਤ ਪਿੱਠ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰੋ ਬਾਈ ਓਏ। ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਸਾਈ ਜਾ ਬੈਠਿਆ। ਆਲ ਫੁਕਰੇ ਜੇ ਕੌਣ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ ਬੜੀਆ? ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਚਾਚਾ ਸੂ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਚਾ ਬਾਰੂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲੈਣ ਆਏ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਵੋਟਰ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕੋ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦ ਪਾਰਟੀ ਗਿਰਗੜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਏ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ। ਗਿਰਗੜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੋੜ ਕਰਲਾ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋੜ ਕਿਲੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦਾ ਫੇਰਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਖਸਮ ਕੱਤੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਲਾ ਕੇ ਲਾਉਣ ਸਪੀਕਰ ਕਰਨਾ ਕਤਰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵੋਟਾਂ ਬੜੇ ਬਾਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰਦਾਰ ਗੱਜਣ ਸਿਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ ਜੈਲ ਚੋਰੀ ਇੱਧਰ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੁਣਾ, ਲੱਤ ਨੂੰ ਮੋੜ ਹੈ ਕੁਛ ਤੇਰੀ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੋੜ ਆ ਕੁਛ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ। ਛੋਟੀ ਸਹਾਰੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਈਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੰਗ ਢੰਗ ਹੈ? ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਢੰਗ ਤਾਂ ਗੱਜਣ ਸਿਆ। ਐਂਤੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਤਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਐਤਕੀ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਭੁਗਤੂਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਜੈਲ ਸੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੋਥੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਜਿੱਧਰ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ ਸਿੱਟਿਆਵਾਂਗੇ ਪਰਚੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜਾਨ ਸਕੰਜੇ ਜਾਈ ਪਈ ਐ। ਸਪਰੇਹਾਂ ਪੀ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨ, ਕੁਝ ਸੋਚਣ। ਓਏ ਸੋਚਣਗੇ ਚਾਚਾ ਗੱਜਣ ਸਿਆ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਗੇ। ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ। ਉਹ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਪੜੋਤਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 2-2 4-4 ਕੋਠੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਚਾਚਾ ਸਿਆ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਸੋਚਣ ਤੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਐ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਚਾਚਾ ਸਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਰੀਬ ਸੇਠਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਲੱਖ 2-2 ਲੱਖ ਤਿਲ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਕੋਟੇ ਪਰਮਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾ, ਆਹ ਆਪਣੇ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਨੀ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕਰਦੇ ਆ ਵੋਟਾਂ 'ਚ, ਕਾਰਾਂ ਜੀਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇਤੇ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਸੁਣਿਆ 8-10 ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਭਾਲਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮਲੰਗ ਜੱਟਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਗੱਜਣ ਸੁਣਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਟੰਗੜਾਈ ਜਾਣਾ। ਮਲੰਗਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦੇ ਕਸਮ ਤੋਂ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣੀ। ਬਾਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜੇ। ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਤੇ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਚੱਲੇ ਥੋੜੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁਲਾਈ ਤੈਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕੁੱਟ ਖਾਈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ 20 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ? ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਾਹ ਲੱਗਿਆ? ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਫਾਹਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ 5 ਲੱਖ ਖਰਚਾ ਸੀ, 5 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੇ। ਆ ਮੁੱਠੀ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਜੂਰ ਪਰਾਂ ਰੱਖੋ ਲੋਹੇ ਦੇ ਤੰਬੜ ਨੂੰ। ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਟਰਾਬੇ ਦਿੰਦਾ ਸੜਾ ਕੌਲੀ ਚੱਟ ਨਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪੜਪੰਚ ਕਾਹਨੂੰ ਰਚਿਆ? ਉਹੀ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹਿੱਸਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਠੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਇਹ ਥਾਣੇ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਲਮਕਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਭੁੱਲੋ ਕਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਟਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਕੜ ਜਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਰੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਆਊ ਵਕਤ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਰੱਬ ਜਾਗੂ।
ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਇਹ ਤੇਲ ਦੇ ਕੜਾਹੇ 'ਚ ਸਾੜ ਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਓ ਜਾ ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇਲ ਦੇ ਕੜਾਹਿਆਂ 'ਚ ਸਾੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਲਾ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ 'ਚ ਲਾਉਣੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਲਾਲੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮੋਕੇ ਚਿੱਟੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਆਖੇ ਬੋਲ ਬੁਲਾਏਗਾ ਜੇਲ ਸੇ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਨਿੱਕੀ ਨਾਲ ਫੇਰੇ ਓਏ ਲਏ। ਕਿਉਂ ਪਕਾਈ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਰੋਬਰੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ? ਉਹ ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜੀਏ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੂੰ ਦੋਏ ਬੜਿਆ ਪਾਟ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਠਾ ਹੈ। ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ? ਪਾਣੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਾ ਦੇਗਾ? ਕਿਤੇ ਬੁੜੀ ਨਾ ਮਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਹੜ। ਓਏ ਆਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਾਠ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਕੁੰਡੀ ਦਾ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹੇਗੇ। कौन है प्रीतम चू बैठे ਕਿਵੇਂ ਕੰਚੀ ਨਾ ਘੱਟ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕੁਛ। प्रीतम चू भी गल करूं बस हसन कढ़न दा सुभान ले गंजन चू दा पिया मैं मूंह चक्की जांदा जंदर नू। वाहिगुरू जी की फतेह सरदार गंजन सिंह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਾ ਤਕੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਮਾਂ। है कृपा श्री भगवान दी। तू सुना लातन दा मोड़ है हुण। ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੋੜ ਹੈ ਕੁਛ। चलो भली हुई तू पट्टी मंडिया करोड़ ना कहती अपने संते दे मुंडे तो। ਉਹ ਕੰਚੀ ਰਾਮ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਭੋਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ, ਦੂਜਾ ਘਰ ਦੀ ਤੰਗੀ, ਤੀਜਾ ਭਾਈ ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਉੱਤੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਰੁੱਤ। ਉਹ ਤੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਮੰਡੀ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? हाँ कुछ भी कह प्रीतम से बंदे नो पंच दे पुतरे तो प्यारा गुजरते जी ना जान नाले संते दा मुंडा तो बंदे मरू कीमत रब्बो बजदा बज ओ ता मारदी की कसर नहीं छड़दा। लागे पीछे पूंजी को 6 महीने सूए कने सिगा लोकां दे पुड़े पड़ नू लागे पानी आ सूआ और कड़ दो सकिया और पीएच में झाड़ियां लगदे हरदे ने लुट मिन दस नहीं मेरे यार। ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੇ ਕੰਚੀ ਰਾਮਾ, ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਿਆਰ ਦਾ ਮਾਰੂ ਛਾਵੇਂ ਤਾਂ ਸਿੱਟੂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? खरा गल ता तेरी समझ शेरी है। ਉਹ ਕੰਸੀ ਰਾਮਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰ ਰਮਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਲਝ ਗਿਆ ਗੱਲਾਂ 'ਚ। ਤੈਂ ਦੱਸੇ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਚਾ ਸਿਆ। ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ? प्रीतम चू भी गल करूं बस हसन खेडन दा सुभान। ਓਏ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਭੱਜੇ ਆ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮਾ? ਪਰ ਇਸ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਨੇ ਐਸਾ ਫਾਗੜਾ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਤੁੱਪਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। सत है तेरी गल भी सवा सौ लाने सत है। हरे जग ते सुखी भी केड़ा नानक दुखिया सब संसार। ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਡੰਡ ਕੇ ਨਾ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਹਵੇਲੀ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹ ਮਲਾਇਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? कर्म कोई किसने किने तो प्रीतम से सारी गल कर्मां दी है कर्मां दी ऐस मत्थे दी रेख दी। ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਿਉਣੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਢੀਕਰੇ ਬਣ ਕੇ ਬਣਾਤੇ। ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਬੀਕਾਨੇਰ ਬਣੀਓ ਕੀਮਤੀਆਂ ਜੀਪਾਂ ਪਰ ਲਿਆਉਣ ਜੋਗੇ ਹੋਈਏ, ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੀ ਰੇਖ ਵੀ ਉੱਤਰ ਪਏ। ਕੱਲ ਕਰਨਾ ਸਤਵਾਂ ਜੇ ਕੁੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਨਾ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚ। ਉਹ 4 ਵਾਰੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ 3 ਸੇਰ ਫੜੀ ਗਈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦੇ ਕਸਮ ਨੇ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਕਿਸਮ ਸੀ ਕੀ ਇਹ ਠੂ ਕਰਿਆ ਬੰਦੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਓਏ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤਕਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਆਏਗਾ ਹੈ? ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਡੀ ਜੀ ਪਾੜ ਦੇ 4 ਕਾਟੇ ਵਾਟੇ ਹੁਣ ਕੱਢ ਲੇਗਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਚਾਚੇ ਬਲੀਓ ਪਰ 7000। ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰਮ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ 2 ਗੁੜਦੇ 2 ਗੁੜਾਲੇ 4 ਹੋ ਗਏ। ਲੈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛਾਈ ਨਾਲ ਨਿਬੜ ਕੇ ਠੱਪਾ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਯਾਰ ਖਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਨਾ ਕਾਟੇ ਬੱਟ ਦੱਸਦਾ ਓਏ ਕਾਟੇ ਬਾਟੇ ਵੀ ਉਹੀ ਮਾਰੂ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਦਿਮਾਗ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਡੱਡਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀਆਂ ਕੁੱਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਮਾਰਦਾ। ਉਹ ਫੇਰ ਪੁੱਛ ਗਈ ਆਹ ਦੇਖ ਲਾ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਦਾ ਤੂੰ ਹਾਲੀਆਂ ਗੇੜੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗਧੇ ਦੀ ਨਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਮਾਕੂ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਤਾਂ ਆਪੇ ਚੰਗੇ ਲਿਖਣੇ ਐ ਮਾੜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਐ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਤੋਂ ਛਿੱਲ ਲਾਉਣੇ ਆ ਉਲਟੇ ਕਰਮ ਪਰਖਾਉਣੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਤੇ ਆ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਲਿਖਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਗੋਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਭਲੇ ਮਾਨਸਾ ਕੋਲਾ ਤੇਰਾ ਚਿਲਮ ਦਾ ਆਉ ਪਿਆ ਬੁਝਿਆ ਤਮਾਕੂ ਮੇਰਾ ਵਰਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫੇਰ ਪੁੱਛ ਗਈ ਆਹ ਦੇਖ ਲਾ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਦਾ ਤੂੰ ਹਾਲੀਆਂ ਗੇੜੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗਧੇ ਦੀ ਨਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਮਾਕੂ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਤਾਂ ਆਪੇ ਚੰਗੇ ਲਿਖਣੇ ਐ ਮਾੜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਐ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਤੋਂ ਛਿੱਲ ਲਾਉਣੇ ਆ ਉਲਟੇ ਕਰਮ ਪਰਖਾਉਣੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਤੇ ਆ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਲਿਖਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਗੋਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਭਲੇ ਮਾਨਸਾ ਕੋਲਾ ਤੇਰਾ ਚਿਲਮ ਦਾ
ਕਾਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਆ ਮੈਂ ਚਿਰਮਚ ਕੋਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਵਣਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਪਾ ਕੀ ਹੋ ਦੇਖ ਲੈ ਲੜਨ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਖੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਮੈਂ ਖਾਨ ਖਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਚੱਲ ਛੱਡ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਅਮਲ ਚ ਹੁੰਦਾ ਐਂ ਕਰਦਾ। ਆ ਤੇਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈ ਸੂਰੋ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਨਾਵਾਂ ਦੱਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਭੁੱਲਿਆ ਉਸਦੇ ਦੱਸ ਦਨੇ ਆ मित्र भगवान का मंगा मकर का आप ना बड़ी फिरदी है ले आज आ गया भी गजन ले सुन 5000 रुपये पे तू पर पड़िया सीगा जो तेरा बड़ा मुंडा बीमार हो गया सीगा स्प्रे भी किया सी बता लेके चक के नो ज्यादा 7000 रुपये पे तू पर पड़िया सीगा जो तेरा सोसाइटी वाले नालों पे किस्त का छोटे मोटे में किस्त हो हाँ ठीक है ਤੇ 7324 ਰੁਪਏ ਤੇਰੀ ਪਿਛਲੀ ਰਕਮ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਾਰੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣ ਗਏ 23524 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪੈਸੇ ਚੱਲ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗੋਲੀ ਪੂਰੇ 23524 ਰੁਪਏ ਸਨ। ਉਹ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਖਰੇ ਆ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਰਾਜ ਲੈ ਲੂ ਸਿੰਘੀ ਨੱਪ ਕੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੈਥੋਂ ਕੀ ਲੁਕੋ ਹੈ? ਵਿਆਹ ਮੰਗ ਲਿਆ ਲੜਕੀ ਦਾ ਅਲੀਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਰੜਕਣਾ ਪਊ। ਫੇਰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੜਕੀ ਤੇਰੀ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਮਕਸਦ ਮੇਰ ਤੇ ਰੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬਦਲੀ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਬਣੇ। ਦੇਖ 70-80 ਮਨ ਤੱਕ ਸਰੋਂ ਹੀ ਆ 20-25 ਮਿੰਟ ਕਣਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਣਕ ਤਾਂ ਯਾਰ ਪਈ ਤੈਨੂੰ ਦੀਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਘਰੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਚੱਬਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦ ਬੈਠਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਭੋਲਾ ਰੇ ਰੱਪਾ ਸਾਰਾ ਸਿਰ ਪਿਆ। ਫੇਰ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਪੈਸੇ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਰਾ ਹੁਕਮ ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਜੂ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਲ ਚ ਹੁੰਦੀ ਬੇਟਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਲਾ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟੈਲ ਕੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਸੋਚ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੌੜ ਗਿਆ ਹੁਣ ਫੇਰ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਜਾਣਾ। ਓਏ ਕਮਲਿਆ ਆਪਣੀ ਪੁਰਖਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਾ ਕਰ। ਉਹ ਫੇਰ ਜੇ ਹੁਣ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਮੰਗ ਲਿਆ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾ ਦਈਏ ਹੈ ਕਮਲਾ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇ ਨਾਲੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੋਰ ਫੜ ਲਈ। ਉਹ ਫੇਰ ਮੈਥੋਂ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਬੂਠਾ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਮੂਲ ਚ ਪਵਾ ਕੇ ਫੇਰ ਲਵਾ ਲੈ। ਕਾਹਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਘਰ ਰੱਖਦੇ ਕਹਿਣੇ। ਸੁਣ ਭਾਈ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮਾ, ਜਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਗੇੜੇ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰ। ਆਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੱਟਾਂ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੋਟਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਥਣ ਬਣ ਜਾਣੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਪਰਖੀ ਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ? ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਉਸ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਦੀ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦੁੱਧ ਖੋ ਕੇ ਪਰਾਰ ਕਿਹੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਧਨੌਲੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੈੜਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ 10 ਦਿਨ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਰੱਸਾ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕਾਂ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਓਏ ਕਿਉਂ ਤੀਵੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਮਲ ਘੁੱਟਦੀਆਂ? ਹੁਣ ਇਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕ ਵੇਚਦੇ। ਦੇਖ ਲੈ ਦੇਖ ਲੈ ਇਹਨੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਅੱਗ ਮਚਾਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਉਠਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੁੜੇ ਤੱਕ ਮਚਾਉਣੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਆਂਦਾ ਤੇ ਰਕਮ ਫਸਾਈ ਬੱਟਾ ਉੱਤੋਂ ਬੱਚੇ ਖਾਣਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਾ, ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਫੇਰ ਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਘਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆਏਗਾ? ਸੁਣ ਭਾਈ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮਾ, ਤੈਨੂੰ 100 ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਣਾ ਦੀ, ਪੈਸੇ ਸੌਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਸ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ। ਚਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਜੇ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਰਕਮ ਚੁੱਕਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਚਾਇਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰੂੰ। ਜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਨਿਬੜਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਕੱਢੂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਹੈ, ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁੱਲੀ ਆਪਣੀ ਪਕਾ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁੱਲੀ ਆਪਣੀ ਪਕਾ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁੱਲੀ ਆਪਣੀ ਪਕਾ ਦੂੰ। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਦਾ ਬਾਲ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਬੈਰ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੁਝ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ। ਪੰਚਾਇਤ ਕੀ ਬੰਬ ਡੇਗ ਦੂ, ਆਪਣੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕੁਝ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਕਮਲਿਆ ਕਬਰਾ, ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਦੇ ਜਿੱਤਿਆ ਕੋਈ? ਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗੀ ਕਿਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਝੋਲੀਆਂ ਅੜਦੀ ਫਿਰੇਗੀ? ਵੇਖੀ ਜਾਊ ਜਦੋਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਟੁੱਟ ਪੈਣੇ, ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਨੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਕੰਧਾ ਖਾ ਗਿਆ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮਰੇ ਪੱਕਾ ਵਾਲਾ। ਆ ਗਿਆ ਕੋਲੇ ਕੱਚ ਕੇ। ਕਿੱਡੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਕਿਨੇ ਆਲੇ ਤੂੰ ਝੋਸ ਲੈ। ਆਹ ਰੋਟੀ ਤੂੰ ਪਾਇਆ
ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜੂ। ਬਿੰਦੂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁਣੇ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਡਰਾਵੇ। ਬਣੋ ਨਹੀਂ ਬਣ ਡਾਕਟਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਅਨਖੋਏ ਆਪੇ ਦੀ ਸੂਝਣਾ ਤੈਂ ਕੀਤੀ, ਛੇੜ ਰੱਖੇ ਵੱਲੜੇ ਰਾਗ ਬੰਦੇ, ਤੂੰ ਤੰਦਾ ਫੁਲਾ ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ, ਕਦੋਂ ਆਉਗੀ ਦੱਸ ਖਾਂ ਜਾਗ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਚੂੰਡ ਕੇ ਆਪ ਬੰਦੇ। ਉੱਠੋ ਚਾਚਾ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਪੰਜੀ ਦਾ ਭਾਉਣਾ। ਬੂਹੇ ਟੱਲਾ ਕੀ ਪਾਣਾ ਵੱਟ ਗਿਆ, ਬਾਪੂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਉੱਠ, ਲੱਗਦਾ ਟੈਲਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖੇਪੜ ਪਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੱਢ ਲਿਆ, ਮਲੰਗ ਚੱਟਾ। ਪੱਟੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ। ਬੜੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਭਲਾ ਕਿਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣਾ ਮਗੰਗੜੇ ਵਾਲੀ ਥੱਲੇ। ਇਹ ਸੀ ਨਾਟਕ ਬਗਾਨੇ ਬਹੁਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਬਿੱਟੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੀ ਮਾਧੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬੱਚਿਓ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਮਾ ਟੀਚਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਤੋਂ ਕੱਲ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀਓ, ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਮਝ ਲਓ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਕੱਟਤੇ। ਇਹ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗ ਜੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਟੁੱਟਦੀ ਆ ਬਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆਈਆਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਗਿਣਤੀ 35% ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12% ਕੋਲੇ ਘਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਾਰ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ 18 ਘੰਟੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ 18 ਘੰਟੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ 8 ਘੰਟੇ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਮੁੜ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਮਨਾਇਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਿਹਾੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜੇ 12 ਘੰਟੇ ਲਾਉਂਦੇ ਦੀ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਅੱਡ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮਿਲਣੋਂ ਹਟੂਗਾ। 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਾਊ ਮਾਲਕ, ਪਹਿਲਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ 4 ਘੰਟੇ ਨਹਾਉਣ ਦੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ, ਤੇ 8 ਘੰਟੇ ਸੌਣ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ
12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਮਾਂ ਘਟੂਗਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਸੌਣ ਦਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ। 35% ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਬੋਲੋ ਕਿਹੜੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਖੜਨਾ ਹੈ? ਕੀ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕੋ 35% ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਣਕ ਦੀ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਟੀ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਚੁੱਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਲਲਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੱਖ ਖੋਦਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਕੀ 35% ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਖੜਨਾ ਹੈ? ਛੋਟੇ 'ਚ 1 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ, ਬੇਜ਼ਮੀਨਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ। ਛੋਟੇ 'ਚ 5 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ, 25 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ 100 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਫਾਰਮ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਇਹ 100 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਇਹ 1 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ, 7:30 ਵਜੇ ਟਿਫਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੇ ਖੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਘਰ ਛੱਡੇ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹੋ ਗਏ, 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਗਏ। ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ 3-4 ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਆ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋ ਗਏ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਥਾਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪਰੋਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਹੱਥੀ ਕਣਕ ਵੱਢੂਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਹੱਥੀ ਵੱਢੂ ਜਮਾ ਨਾ ਜਾਓ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਣਕ ਕਿਹੜਾ ਵੱਢੂ? ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੱਥੀ ਕਣਕ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਗੱਲ। ਕਣਕ ਕੰਬਾਈਨ ਨੇ ਵੱਢਣੀ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਤੂੜੀ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਲਿਫਟਾਈ ਟਰਾਲੀਆਂ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੱਖੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਣਕ? ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਕਣਕ ਵੱਢੋਗੇ? ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਤੋੜੋਗੇ? ਇਹ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। 40 ਸਾਲ ਦਾ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ, ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਮੌਤ। ਕਿਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਪੈ ਕੇ? ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆ ਜੱਟਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਸਸਤਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨੇ ਉਹ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ? ਗੈਸ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ? ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ? ਤੇਲ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੱਜ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਜੇ ਆਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਸਬਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਦੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਕਾਂ ਵਾਲੀ ਆਲੂ ਵਾਲੀ ਚਿਪਸ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਖਾਣ ਲਈ ਆਲੂਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜੀਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਭੁੱਲ ਜੋ ਕਾਰਾ, ਭੁੱਲ ਜੋ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, ਭੁੱਲ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਭੁੱਲ ਜੋ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਦੀ ਲੜਾਈ।
ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਮਾਂਡਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ। ਹੁਣ ਲੜਨਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਹੁਣ ਲੜਨਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਬਚਣੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਰਕਾਰ ਡਰੀ, ਡਰਾ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰ ਕੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲਿਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰ ਕੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂਗੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮੋਟਰ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲਵਾਂਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ 12 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ ਕਿਹੜੀ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਉੱਥੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਾਹੀ ਲਾ ਲਓ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ ਖੋਹਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 12 ਦੇ 12 ਦੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਾਹੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਹਾ ਜਦੋਂ ਬਾਰੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਹਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਣਾਉਂਗੇ ਕੀ? ਪਰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਭਲਾਵਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਮਾੜੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਰੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਕਿਹਨੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ 10 ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਨੇ, 12 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਣਕ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਦਿੱਲੀ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ। 2 ਹਿੱਸੇ ਕਿਉਂ, ਤੀਜਾ ਸਕਿਆ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਭਾਈ? ਕੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ? ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਲੈਣਾ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋਣਾ, ਨੌਕਰ ਲੱਗਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ। ਤੀਜਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਕਸਮ ਖਾਓ ਜਾਂ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਮਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਵਰਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨੋਂ, ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਵਰਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਟ ਵੱਢਣ ਪਿੱਛੇ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਤਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਾਣੀ ਵੱਢਣ ਪਿੱਛੇ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਲਿਓ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੱਟ ਵੱਢਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੱਟਾਂ ਢਾਉਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਟਾਂ ਢਾਉਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਜ 5 ਮਿੰਟ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣ ਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੱਸੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਿਹਤ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।